टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी पहुंचे हुए हैं लोगन पंजाबी कम्यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब रीजन पार्क दियां ग्राउंडां दे विच, जिथे कि वो वीकेंड के उत्ते अपने तैयारी करते हैं सॉकर की भी, वॉलीबॉल की भी, एथलैटिक्स की भी। वॉलीबॉल दे विच बहुत वधिया इन्हां दीयां टीमां हैगियां आ। ईवन कि सॉकर दे विच भी लास्ट जिन्ने टूर्नामेंट इत्थे लोकल होए आ उन्हां दे विच इन्हां ने अपनी समर्था दिखाई है। पंजाबी कम्यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब रीजेंट पार्क दियां ग्राउंडां दे विच अज आपां पहुंचे हुए हैं, जिथे कि बड़ी तनदेही दे नाल, बड़ी शिद्दत दे नाल तैयारियां कर रहे हैं सिख गेम्स की एडिलेड लई। आस्ट्रेलिया दे विच सिख गेम्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदियां। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ हर एक क्लब की ਹੁੰਦੀ है कि ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਏ। पर जिथों तक तैयारी का सवाल आ के असी देखा कि कई घंटिया तो लगे हुए ने, भावें कि बारिश हो रही है पर वो बारिश भी इन्हों की मेहनत के खलल नहीं पा पाई। तो ये जोड़ा क्लब आ लोगन पंजाबी कम्यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब कल्चरल एक्टिविटीज़ के तुसीं जानते ही हो कि काफ़ी भूमिका वधिया निभाउंदा है पूरे ब्रिसबेन दे विच, ते पूरी तनदेही दे नाल अगे वध रहे ने स्पोर्ट्स दे विच भी। ते अज मैनेजमेंट दे नाल आपां गलबात करनी आ ते अपने नाल ने सारे ये वो सज्जन ने जिन्हां ने अपने तन मन धन दे नाल ये जिहड़ा एक संस्था आ इनू खड़ा कीता आ। ये जिहड़ी संस्था आ ये साडे शख्सियत दे निर्माण विच जिथे सहाई आ, उत्थे बच्चिआं नूं पंजाबी दे नाल जोड़न लई, साडी विरासत दे नाल, साडीआं खेडां दे नाल जोड़न दे लई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिहड़ी आ वो निभाउंदी आ। ते इन्हां सज्जणां ने जिस तरीके का काम किया वो काबिले तारीफ आ। तो अज असी इंडोस टीवी के माध्यम के राही इन्हों धन्यवाद करने ही आए हैं कि तुसी बहुत वधिया काम जिहड़ा कर रहे हो। तो नाल ने साडे प्रिंस राणा जी ते जिहड़े कि सैकटरी की भूमिका जिहड़ी निभाउंदे ने, ते नाल रणजीत सिंह जी हैगे अपने नाल जिहड़े कि खजानची की भूमिका बहुत अहम अहुदे ये हुंदे आ। प्रधान साहब साडे जिहड़े आ ओवरसीज़ गए हुए ने। किसी भी संस्था नूं चलाउण लई दो अहुदे बहुत अहम हुंदे आ, एक खजानची ते एक सैकटरी, दोनों ही साडे नाल ने क्योंकि काफ़ी प्रैशर वाला दोनों के उत्ते काम जिहड़ा हुंदा आ। ते सब तो पहला प्रिंस राणा जी सानूं पुछदे आ कि लोगन पंजाबी कम्यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब दे तुसीं सैकटरी हो, किन्ना औखा काम आ क्योंकि लोकां नूं जोड़ना, साडे जिहड़े दिमाग भी वक्खरे वक्खरे, साडी सोच भी वक्खरी वक्खरी आ, फिर एड्डा वड्डा संस्था खड़ी करनी कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पैंदा जां प्रैशर दे विच काम तो नहीं करना पैंदा? हाँ जी, पहला तो मैं इंडोज टीवी सारी टीम का धन्नवाद करदा इत्थे आण ते बाकी प्रैशराइज इदां देखो जी हुंदा थोड़ा जिहा अपने टाइम दे विचों टाइम कढ के काम करीदा आ। हाँ जी, ते बाकी जिहड़े साडे अपने सारे ही अपने मैंबर आ सारे जी अपने जिद्दां भी तन मन धन वालों पूरी अपनी सेवा निभाउंदे आ ते असीं अपने वल्लों पूरा जोर ला के जी अपनी मेहनत करके ते इत्थे तक बच्चों नूं ट्रेनिंग जो भी है सारा कुछ सारिਆਂ ਦੇ सहयोग ਨਾਲ ही है जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ क्लब आ क्योंकि नवेकला जी कुछ क साल होए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ 7, ਅੰਡਰ 11, ਅੰਡਰ 13 ਤੇ ਅੰਡਰ 15। ਤੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ B ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰ 40 ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੈਲਮਬੇਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ 13 ਦੀ ਤੇ ਅੰਡਰ 15 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਅੰਡਰ 7 ਅੰਡਰ 11 ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ 15 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊ ਹਾਰਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਮਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਗੋਲ ਨਾਲ 1-0 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਡਰ 15 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਨ ਕੌਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਾਝਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਓਪਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਪਾਈਕਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਪਾਈਕਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 골ਡ ਕੋਸਟ ਖੇਡੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟਵੁੰਬੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੇ ਸਾਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ $500 $200, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਟਿਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੌਕਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਗੇਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਕੱਲੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕੱਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮਤਲਬ 1000 ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸੁਮੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ 50+ ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਡੇਲੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੇਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਟਰਮ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਟਰਮ 1 ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਸੌਕਰ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੌਕਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੌਕਰ ਤੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ। 36th ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਅੰਡਰ 13 ਅੰਡਰ 15 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਨਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਚ, ਸਾਡੇ ਜੱਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜੀ ਹੈ हमारे पास। तो ये जड़े अंडर 13 ਤੇ अंडर 15 ਜਿਹੜੇ कोच ਤੇ ज्ञान जी कुछ बताएं अंडर 13 और 15 के बारे में, कैसी है आपकी टीम? ये एक नई टीम है, कुछ लगभग दो साल से कुछ ऊपर का है। और जैसे नए खिलाड़ी जब उस उम्र के रहते हैं तो थोड़ा कड़ा पड़ता है उनका मोल्ड करना एक टीम में थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब नए रहते बच्चे ना। लेकिन कम समय में ये जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे हैं अभी। तो पहला चीज़ तो होता है कि उनका सपोर्ट जो पेरेंट्स के रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा घर पर तो साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे ट्रेनिंग का। तो अभी तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो खिलाड़ी है सब काफ़ी फोकस्ड है और एक नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं, ये दूसरा जो है उनका प्रिपरेशन और अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस और उम्दा रहेगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ 13 ਤੇ ਅੰਡਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ 2 ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3 ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਈ, ਅੰਡਰ 9 ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ 9 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ। ਤੇ ਇਹ 3 ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਕਮਰਜੀਤ ਹੁਣੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ, ਜਸਪਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅੰਡਰ 9 ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਜੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਆ, ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੰਡਰ 9 ਚ। ਜੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ 13 ਤੇ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਰੇਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ 13 ਤੇ 15? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 13 ਤੇ 15 ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ 3 ਵੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਐਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਝੜਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕਣਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 9 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ 7 ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ 7 ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਡਰ 9 ਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ वो उन्होंने ਵਿੱਚ आऊँगा। तो ज्ञान जी, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हमारा फोकस यही होता है कि सिख गेम्स के लिए जाना है, तो कैसी तैयारी है आपकी उसके लिए? तैयारी तो मेरे ख्याल से जब हम पिछले सिख गेम्स से आए उसके बाद से हमारा ट्रेनिंग शुरू हो गया तैयारी कर लें, क्योंकि बच्चे जो है और फोकस हो गए हैं और उनको और बड़ी टूर्नामेंट में खेलने की इच्छा हो रही ना। और जब हमारा परफॉर्मेंस लोकल टूर्नामेंट्स में है तो प्रीवियस ईयर्स से तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ जो लोकल टूर्नामेंट्स हो रहा तो हम सभी टीम्स का पूरा मैच कर रहे हैं, तो लड़कन जो बच्चे हैं सब में और हौसला बढ़ रहा है ना। तो ट्रेनिंग में भी काफ़ी कंसंट्रेशन हो रहा है और जैसे सपोर्ट में बतलाया है, सपोर्ट और अच्छा है, तो इस टूर्नामेंट के लिए और ज़्यादा तैयार है लड़कन। तो मेरे ख्याल से हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा इस टूर्नामेंट में पिछले टूर्नामेंट से बहुत अच्छा रहेगा। ਲੋਗਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 40 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਖੇਡਣਾ, ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ 50-60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ 40, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਸੌਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਓਵਰ 40 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਵਰ 40 ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20-25 ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਵਰ 40 ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4-5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਖੇਡੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਨੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਪਫੁਲੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਡਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੱਡਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਸੌਕਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਟੀਮਾਂ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਗਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਟੀਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ 40 ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਰਟਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਗਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਓਵਰ 40 ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਐਰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡ ਲਈਦਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਬਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਆ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੇਮ ਜੰਪ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬਾਲ ਦਾ, ਜੰਪ ਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਬਲੋਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਮੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਹਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਗਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੈਲਮਬੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਊਨਸ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਲ ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਲੱਬ ਜੋੜਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਭੇ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਲੋਗਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਜੈਂਟ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।